यही मुख्य जिनस हूँ पांचटी पंचपदी अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार प्रति विषय आम यही पांचटी को नहीं कार्य करवा सहित पाठ्यक्रम लक्ष्य सीजी कौचे कॉम्पिटेंस दक्षता आम नूतन बही गुड़िक आम ये सहयोगी जो पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता को बेस कर जहाँकि आम मान बहुश्रेणी शिक्षादान बहुत सहयोग हो पार आम पाठ्यक्रम लक्ष्य आ कॉम्पिटेंसी की नहीं प्रत्येक विषय पंचपदी अनुसार कर कोश जहाँकि अन्नमय कोश प्राणमय कोश एवं मनमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश प्रति विषय आम लक्ष्य रखा पिलार जमी पांचटी जाक कोश डेभलप होगा पांचटी डोमेन प्रति विषय कला बेले लेसन प्लान कला बेले लक्ष्य करवा पढ़ेला बेले आमर कर्तव्य शिक्षण सोपान को देखा प्रक्रिया को देखा आम शिक्षार्थी शिक्षक मान शिक्षार्थी देखा शिक्षार्थी मान अंशग्रहण और शेष मूल्यांकन मूल्यांकन पर जो जो पिला कम रहिले अचीवमेंट करें आम लक्ष्य अनुसार लक्ष्य हासिल करें दक्षता से हासिल करें हासिल करने किसी नुआ व्यवस्था नुआ मार्ग किसी अवलंबन कले सफलता अर्जन कर। धन्यवाद दीदी। तो बोधे आम ये जो प्रबोधन तालीम शिविर में जो पंचकोशल विकास कथा हो पंचपदी शिक्षण सोपान कथा हो करिकुलर गोल डोमेन कॉम्पिटेंसी लर्निंग आउटकम कथा हो प्राय सब कथा गुड़िक निहाती अति प्रांजल भाव दीदी कही से संपूर्ण उपस्थापन कला अनुभव कर उपस्थापन शैली बहुत भल होता तेणु आम दीदी को उत्साहित करवा। थैंक्स क्लास स्टार्ट। मो आगे उपस्थित समस्त गुरुत्व मोर प्रणाम सान मोर शुभेच्छा। आम 5 दिन धरी जो प्रबोधन कार्यक्रम तालीम शिविर अंशग्रहण करते यार मूल उद्देश्य है बोध है भावुची भारत वर्ष इतिहास प्रथम घटना एका थरके 1 ठू 8 जाए श्रेणी बही बदलवा यार मुख्य लक्ष्य है कलिशा जो आरंभ है से वक्तव्य रखी सारे मॉड्यूल भितर पशि नी चित्त कहूली प्रकृत में भारतीय संस्कृतिर परंपरा नीति आदर्श मूल्यबोध यही फोकस बेसी कर टोटाली इतिहास भूगोल विज्ञान ये सब धर्मेन्द्र प्रधान बलिष्ठ सहयोग निश्चित भाव संपादित हम। उपस्थित हमारे वरेण्य एबीओ सर परिद सर वरेण्य एबीओ सर प्रदीप सर एवं मानसी मैडम एवं 5 दिन धरी आमको तालीम दौरा आमर श्रद्धेय आपी बंधुगण एवं उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षक भाई बड़ी मैंने जहाँ 2026 से जो प्रबोधन तालीम दिगला निश्चित भाव एक समस्त मन स्मरणीय रमें आगे जिते ट्रेनिंग ट्रेनिंग देखिलु तो सार कहते अनेक पार्थक्य रही आमको प्रथम सर्टिफिकेट दिगला जहाँ प्रथम नुआ तेणु आमर कृषि शिक्षा अधिकारी महोदय आम एजुकेशन को धन्यवाद देवी जहाँ सर्टिफिकेट यापर आ गए नुआ शिक्षा देखा मिलला वृत्तिगत शिक्षा जहाँ आगुरी नाला से आम को निश्चित भाव में आह्वान हम पिला आग्रह सृष्टि हम
ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମର ଥିଲା କଳା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଥିଲା ଯୋଗ, ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆମେ ଆଗ୍ରହଜନକ ଥିଲା। ଏତେ ଯାହା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ଯଦି ତାହା ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ନେଇକି ପିଲାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛେ, ସ୍କୁଲ କିଣିକି ଯାଉନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମେ ତାଲିମରୁ ପାଇଲେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପ୍ରବୋଧନ ତାଲିମ ଶିବିରର ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବରେ ଆମ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଜୋରସ୍ତରୀ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ 5 ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଏଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବାଧୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। এই 5 দিন ধরি আমি সমস্তে ভাই ভৌণী হই আমরা নিজের কর্মক্ষেত্রকে ছাড়ি পিলামানଙ୍କର উদ্দেশ্যে এটি কিছু আহরণ করে আসি সেମାନଙ୍କ পাখে পৌঁছাইବାକୁ চেষ্টা করতে। স্যার কହୁଥିଲେ যে ভাই ভৌণী মানে এই তালিম শিবির সম্পর্কে অনেক মন্তব্য এবং তথ্য উপস্থাপন করেনি। শিক্ষা ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଡାଇନାମିକ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତାକୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ, ସେ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ଯେବେ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, NCF 2020 ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗରୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗ ନହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ, ଏହାକୁ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହମତିରେ ଏହାକୁ 2020ରୁ 23-25 ଏବଂ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି 2024ରେ ଏ ପ୍ରବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ, ଯଦିଓ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ବା ପୁରୁଣା ପାଠ କେହି ଛାଡି ପାରିବେନି, ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମ ଆର୍ପି ବନ୍ଧୁମାନେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାପକୁ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ବହି ଆମ ପାଖରେ ବହୁ ଦୂରରେ, ବହିର ଭିତରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖରେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସାର୍ ଆଉ ଏଠାରେ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ମ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ପି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। এই 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେମାନେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ, କଣ ପାଇଲେ, କଣ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ ସାର୍ ମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ତାଲିମ ନେଇଛେ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ତାଲିମ ନେଇଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ସିଟି ବିଇଡି ଆମେ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏତେ ତାଲିମ କାହିଁକି ସବୁ ନେଲେ? ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ରାଜୁ ସାର୍ ଏବେ କହୁଥିଲେ, ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ।
ଏବେ ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ଯଦି ରିଫ୍ରେଶ ନ ହବ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ এই রিফ্রেশমেন্ট ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। এই ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି। ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ବି କାଲି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମୁଁ ଆସିଛି এই ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କହନ୍ତି କି ନମ୍ରତି ଫଳେନା ବୃକ୍ଷା ସେଭଳି ଯୋଉ ଗଛ ଫଳ ଫଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ନଇକି ରହେ, ଯେ ନ ଫଳେ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି ରହେ। ସତନା ମିଛ? ତେଣୁ ନମ୍ରତି ଫଳେନା ବୃକ୍ଷା এই ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ একত্র କରି এই ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲିଛି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରୁ ଆହରଣ କଲେ। এই ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ସବୁ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଲାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ବା ଠିକ ବାଟକୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ଗୁରୁକୁଳ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଛର ଶୀର୍ଷକୁ ଚଢି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ମଣିଷ ସେସବୁ ତଳକୁ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ এই ଟ୍ରେନିଂର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ବେଦ ନିଷେଧ ଯୋଉ ବେଦର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ହେଇଥିଲା 4 ବେଦ, ତାର ଏଠି ସବୁ ଆଚରଣ ବିଧି ବା ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ୟ ଭାବେ ଧାରଣା ପାଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ପୁଷ୍ପକ ଯାନକୁ ଦେଖି ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଆଜି ବି କହୁଛି, ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଉ ପୁରୁଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ ହବ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଠାରୁ କଲେ ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ, ତାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା କରନ୍ତୁନି ଯେମିତି ବାଟରେ ଗଲାକୁ କହିଥିଲା ପୁଅ, ମା କହିଦେଇଥିଲା, ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦି କୋଡ଼ା ଆଣିବ। ସେ ପାନଟାକୁ ତାକୁ ଶୁଭିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ମାଗିଲା ପାଣି 2 ବୋତଲ ଆଣିବ। ସେଇଭଳି ନ ହଉ। ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଧୁରନ୍ଧର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୁରନ୍ଧର। ମୁଁ ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସାମ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର 3 ଜଣ ଆର୍ପି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଘର ବାବା ବେଳ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାବିଟାକୁ ରଖିବା, ଅଛି ନା ଦେଖିବା। ଚାବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଭାଷଣ ଦେବାର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, କିଛି କହିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିବା ଆସିବାରେ କିଏ ଶୁଣେ? ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଭେନ୍ୟୁ ପୁରା ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ପୁରା ଆରାମସେ 3-4 ମାସ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭାଇ ଖୁସି ହେଲେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଏତେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାସ୍ତବ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରେନିଂର ଯୋଉ ଫଳାଫଳଟା ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି NEP 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଏବଂ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହବ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ, ଏରର ଅନ୍ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ, ସେମିତି ନୁହେଁ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପୁଅ ବା ଝିଅର ଗାର୍ଡିଆନ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପିଲାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବା ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା, ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ରହିଛି, ମହତ ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଭାବନା ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ପିଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ କମିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ କମିଲାଣି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କାହିଁକି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବା ଏମି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ମିଶୁଛୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମିଶୁଛି। ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, କି ଜଣ ଥିଲେ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଆଲିଗେସନ ଆସୁନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ବେଶୀ ଆଲିଗେସନ ହଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ। କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏମିତି? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, A to Z ଟିଚର ନୁହଁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁରେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ହାଇସ୍କୁଲ କୋଉ ଦିନ ମାକ୍ସିମମ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ରୁ 2ଟା କ୍ଲାସ ପଢେ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦରମା ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ ଦରମା ଆମେ ପାଉ, ଅଧିକ କାମ ଆମେ ପାଉ, କମ ଦରମା ଆମେ ପାଉ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର କି ଭାବନା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ, ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲେନି, ଆଜି ଜଲ୍ଦି 3ଟା ବେଳେ ପଢେଇଲେ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।